જય જયકાર હો દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓકે દક્ષ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓકે ગીતાબેન. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 વિનેશાજી ગૌરવ જી ના આવે ત્યાં સુધી. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય सच्चिदानंद मेरा सदा थैंक यू. ए जय दक्ष, हाँ जब कोई कीर्तन भक्ति गाते हैं ना उसको बोलना कैसे गाते हैं और जरा ध्यान रखना. हाँ
आपकी नहीं, वो जो गाते हैं ना उसको फॉलो करने का। कोई कभी दादा दा दा बोलता है, कभी दादा बोलता है। यू टू ट्यून दैट अप, ओके। हाँ, हाँ ओके। जय सच्चिदानंद, श्रीमंत बोला हो प्लीज, यस दादा। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पटवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिया, डेली प्रेयर प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पढ़ाई ऊपर के आवरण दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो जाए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केम लोचा પડે છે? ओके तीर्थ। अरे वो गड़बड़ हो गई थी। तीर्थ। थोड़ी गलती हो गई। ये दादा हाँ तो जल्दी नहीं करने का। देखो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप तो क्या बोलते हैं, प्रेयर में कभी जल्दी नहीं होना मांगता है। जो आप बोलते हैं वो सुनकर ग्रहण करने का होता है, ओके। प्रेयर के लिए वी ऑल द टाइम्स इन द वर्ल्ड, ओके। चलो, ये दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा ए हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हम हैं हैं आपके 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 बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल दिल के के हैं 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 सच्चे, 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 फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी फिर भी है 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 कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे। करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। के दक्ष प्रश्न प्रेयर। हे श्रीआत्मा दादा भगवान आपला हो दक्ष डगे। हे श्रीआत्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो दक्ष टेम्पररी है। हे श्रीआत्मा दादा भगवान आप रियल हो दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जिया, दक्ष, तो आपने कल का एक तो पॉइंट मीनस दादा ने बोला था, याद है आपको? एक्स्ट्रा। हाँ हाँ दादा। हाँ तो दो और सात बोलो और दूसरा दो ऐड करो। हाँ, मिनी सदा ने कल एक ये पॉइंट बोला नहीं नहीं, था कि पहला सात हम बोलो
पहले का और दूसरा 2 मिनट ज्यादा का याद करो। हाँ, 1 मिनट। हाँ यार, वो लिखना मांगता है, एवरीडे चेक करना है। यू टू ओ प्रेयर की जैसा यू मस्ट रिसाइट इट। हाँ, पहले के जो पॉइंट थे वो ये थे कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना है। सेकंड पॉइंट ये था कि हमें स्मॉल गोल्स रखने हैं ताकि हम उसको जल्दी से अचीव कर सके और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्डअप हो। थर्ड पॉइंट ये था कि हमें फिजिकली फिट रहना है जिससे हमारा चित्त और मन भी एकाग्र रहेगा। फोर्थ पॉइंट ये था कि हमें डर नहीं रखना है, फियरलेस रहना है। फिफ्थ पॉइंट ये था कि हमें पॉजिटिव एनर्जी गेन करनी है और सत साधन करना है जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और सिक्स पॉइंट ये था कि हमें पॉजिटिव पीपल्स के साथ कनेक्ट रहना है जैसे कि महात्मा, आप्तपुत्र एक्सेट्रा। सेवेंथ पॉइंट ये था कि हमें रोज ना कुछ नया सीखना है और क्यूरियोसिटी रखनी है। और अब जो नए पॉइंट्स मतलब जो मिनेश दादा ने कहा था उसमें कल मिनेश दादा ने एक ये पॉइंट कहा था कि हमें सब में शुद्धात्मा देखना है। अगर हम सब में शुद्धात्मा देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हम जो हमारे अंदर जो है वो ही उसके अंदर है, तो हमें भय नहीं लगेगा और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट अच्छा होगा जिससे हम हमारी स्किल्स बढ़ेगी। ओके, तो ये दोनों लग के अपना ग्रुप में पोस्ट कर देने का। ओके। हाँ ठीक है दादा। ओके, थैंक यू। और कैसा रहा आज, कैसा रहा आपका ये पॉइंट, हाँ ये आज 7 8 9 पॉइंटों में कुछ? हाँ आज मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो मतलब जब मेरा फिजिक्स का था, जब मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रही थी तो मैंने पॉजिटिव थिंक रखा था। तो उसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ था और मैंने ऐसा बोला था कि जिया तुझे फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है। तो उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था और मैं आज कर पाई थी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से। कोई ना, काइनेमेटिक्स में था। हाँ, काइनेमेटिक्स में। ओके, दूसरा कुछ? और और सच साधन करने से भी पॉजिटिव एनर्जी गेन होती है और हमें एकदम फ्रेश लगता है जब हम पढ़ने बैठते हैं या फिर कोई और काम करते ओके, सत्साधन भी और समझ के करने का तो बहुत अच्छा लगता है। फिर आपको हैं। कुछ हाँ एक्सपीरियंस? नहीं, क्यों, कुछ सोचा ही नहीं आप क्या सारा दिन मस्ती करते रहते हैं? वैकेशन इसलिए खेलता ही रहता हूँ मैं खेलने पूरे में दिन। भी ये ऑल पॉइंट्स आर देयर। खेलने में आप टेनिस प्लेयर्स जब देखते हैं, देखेगा उन लोग ऑलवेज टॉक टू देमसेल्फ। ओ, एक बातें किया था एट दैट, जिया मिनेजारा ने बोला था, you to talk to yourself many important point दिखो at that, हाँ okay? Ah, हाँ so there, जब खेलते चलते तो you to talk to yourself। कल कल 3 पॉइंट दिखाया था। क्या बोला मेरे दादा? कल 3 पॉइंट बताया था मैंने। दूसरा मैं ओके बताओ। तो पहला पॉइंट ये बताया कि अंदर डिसाइड कर भाई मुझे भय क्यों रखने का है। क्या बोला, क्या नहीं? मैं क्या? भय रखने का नहीं ओ, है। गोल, हाँ हाँ, तो ओके। सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? देखिए आपको खुद को अपने पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी संजोग आएंगे आई विल टैकल, आई विल डील विथ इट। तो आपका सामने कोई भी संयोग है लेकिन आप पॉजिटिव है तो सामने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा है शुद्धात्मा का दिखा था, तीसरा भी एक पॉइंट दिखाया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना क्या था। आज ये दूसरा एक पॉइंट दे देता हूँ। बोलो। 1 मिनट में पहला तो हाँ जिया और बोलो। दक्ष, आपने पहला पॉइंट बोला क्या? गोल, व्हाई यू शुड हैव गोल, यू अंडरस्टैंड दैट? आपको मालूम कि मिनेश दादा क्या बोलना चाहता है? क्या दादा? मिनेश दादा ने क्या बोला? एक पॉइंट कि ध्येय रखना हाँ मांगता है। हाँ। व्हाई? हाँ व्हाई?
जय क्यों रखना मांगता है? तो फिर वो एक्सप्लेन करो, मैंने बाद में आपका इंट्रोड्यूस करो पॉइंट एडिशनल। यस दादा। कल मैंने दूसरा भी बताया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हाँ राइट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस। तो क्या आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको सामने पॉजिटिव संजोग मिल ही जाएंगे। तो पहले भी हमने बात की थी कि भाई फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, तो मैं माला फिराता रहूंगा फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो वो कब इजी होगा? ये संभव है? हाँ। नहीं होगा, क्योंकि आप माला ही गलत फिरा फिरा रहे हैं, तो फिर परिणाम पर नेगेटिव ही मिलेगा आपको। तो यहाँ तो बोलने का कि नहीं भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन डू इट, व्हाई आई कांट? मैं क्यों नहीं कर पाऊँ? मैं करके दिखाऊंगा। ये तो क्या है कि ये प्रकृति है, थोड़ी ढीली पड़ती है तो मिरर के सामने खड़े रह के ऐसे करते करते हम आपके साथ में, डरो मत, तो हम कर लेंगे, क्यों नहीं समझेंगे? तो खुद को समझ में नहीं आएगा तो फ्रेंड्स को पूछ लेंगे, टीचर को पूछ लेंगे, किसी को भी पूछ के पक्का कर लेंगे। बात ख्याल में आ रही है? अभी चौथा पॉइंट देता हूँ मैं आज। हाँ। भय है, वो भय टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी। टेम्पररी है दादा। टेम्पररी मीन्स विनाशी है। हाँ। और हम कैसे हैं? अविनाश। अविनाशी है। तो टेम्पररी कभी अविनाशी पे हावी हो सकता है? नहीं। तो फिर भय क्यों रखने का? देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो हुआ था वो एग्जांपल देता हूँ। भरत जी ने तो दिया था बहुत पहले, क्या सत्संग में देते भी हो गया। 92 में पहली बार हम लोग नाइजीरिया के सत्संग प्रवास के लिए जाने वाले थे, सत्संग यात्रा के लिए। तो किसी के पास भी पासपोर्ट नहीं था, तो नाइजीरिया के महात्मा पीछे पड़े तो भी पासपोर्ट निकालने के लिए गए 15-20 दिन पहले। तो पासपोर्ट का फॉर्म सबमिट किया तो उसने बताया कि भाई 4 महीने के बाद पासपोर्ट आएगा। अभी हमें तो 20 दिन के 25 दिन के अंदर ही हमें तो नाइजीरिया जाने का था, तो बिना पासपोर्ट तो जा ही नहीं सकते। तो फिर उसको पूछा क्लार्क को, वे कैसे कर सकते थे? कि भाई हमारे जो सुपरिटेंडेंट है उसको मिलो आप। तो उधर गए मिलने के लिए, उसने बोला कि भाई अभी तो हज की सब एप्लीकेशन चल रही है, इसलिए दूसरी कोई एप्लीकेशन को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमने बोला भाई, वो जैसे वो धर्म करने के लिए जाते हैं वैसे हम भी सत्संग के लिए जाते हैं, हमें भी क्यों प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए? तो उन्होंने क्या बताया कि भाई आप कोई भी एमपी का रिकमेंडेशन लेटर लेके आओ। तो हमने बोला भाई हम तो किसी एमपी को पहचानते नहीं है। फिर याद आया कि हमारे एक महात्मा थे, अभी तो गुजर गए वो, लेकिन उस टाइम वो गुजरात गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। तो वो हमने बोला भाई उसका लेटर हम लाके दे सकते हैं आपको। तो क्या ऐसा तो नहीं चलेगा, फिर भी हम चला लेंगे। तो मिलने के लिए अहमदाबाद से गांधीनगर गए। तो उनके ऑफिस में पहुंचे तो पता चला कि वो खाना खाने के लिए घर पे गए, तो आधे घंटे में आ जाएंगे। तो बाहर बैठे थे, तो उनका जो प्यून था वो भी बैठा, दूसरा एक प्यून उधर आया पास में, वो बोल रहा है वो दूसरे प्यून को, वे तेरा मुंह आज फूला हुआ क्यों है, क्या हो गया? तो उसने क्या बोला कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे मिनिस्टर ने मुझे डांटा। तो दूसरे प्यून ने क्या बताया
कि भाई वो डांटे करे कुछ भी करे, हमें तो पैसा मिल रहा है ना, पगार तो मिल रही है ना, एक्स्ट्रा पैसा भी हमें मिल रहा है, जो मिलने के लिए आते हैं वो भी 5-50 रुपया दे के जाते हैं हमें। तो हमें तो कमाई हो रही, फिर हमें परेशान होने की जरूरत क्या है? तो उसने क्या बताया दूसरे पिंड ने कि भाई वो मिनिस्टर है वो तो टेम्पररी है, वो तो उसकी गद्दी कब चली जाएगी वो पक्का है कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो परमानेंट हूँ, मेरी तो प्यून की जॉब है वो तो परमानेंट है, वो टेम्पररी हाँ जॉब वाला है। वो टेम्पररी जॉब वाला मुझे परमानेंट को डांट जाए, ऐसा कैसे चलेगा? बात ख्याल में आ रही है? हाँ तो कि एक प्यून जैसा छोटा आदमी इतना समर्थ है, तो हम तो कितना उससे आगे है, नहीं आगे। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात तो अभी समझ में आ जाएगी कि वो टेम्पररी हमें कैसे परेशान कर सकता है, हमें कैसे डरा सकता है। हाँ तो इस बातचीत करने का अंदर कभी ये भय है, वो क्या वास्तविक है कि खाली साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? साइकोलॉजिकली। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें असर करनी चाहिए कि हमारी उसके ऊपर असर आनी चाहिए? हमारी उसके ऊपर असर आनी चाहिए। ठीक है, अभी ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट खड़ी कैसे हुई है? तो कभी जाने अनजाने में वो भय के पक्ष में हमने सिग्नेचर किया, एग्रीमेंट किया है, तभी बातचीत कर करके अंदर से भय को निकाल देने का है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ दादा। आसान है ना? हाँ तो मोनिका दीदी को बोल देना, आज नहीं आएगी ना? नहीं आएंगे आज। हाँ, मतलब उनको बोल देना कि भाई भय वो टेम्पररी और हम परमानेंट है, वो हमको कैसे असर कर सकता है, हमको कैसे हिला सकता है? और भय हाँ खड़ा क्यों होता है? देखो जाने अनजाने में पीछे ऐसे ही अंदर गांठ पड़ी हुई है, हमने किसी का अभाव तिरस्कार किया है तो उसका भी रिएक्शन इस तरह से आ सकता है। स्नेक है, स्नेक को हम्म देख कर भय लगता है ना? हाँ तो क्या सब स्नेक पॉइजनस होते हैं? नहीं अभी स्नेक किसी को काटने के लिए आता है, नहीं अगर उसका काटने का स्वभाव है तो सबको काटता रहेगा। हम्म ठीक है, हमें जागृत रहने का है, उससे दूर रहने का है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें घबरा के भय के साथ जीने का है। हाँ ठीक है, इतना समझ लेने का, भाई हमें अलर्ट रहने का, सब दूर रहने का, वो सब करने का है, लेकिन भय के साथ नहीं। बराबर है ना? हाँ दादा। कि पढ़ाई करते हैं, ये कठिन है कठिन है कठिन है, वो माला फिरा तो वो क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है? ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो भय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बोलने का भाई ये तो कठिन है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये भले मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं भी उसको समझ ही लूंगी कैसे भी करके। इस तरह से उसके साथ डील करने का है। और फिर उसमें से बाहर निकलते तो फिर खबर थपथपाने का कि देखो कितना अच्छा किया काम आपने, कि भाई को कॉन्कर कर दिया ना। हाँ भाई हमें जीत ले, ऐसा होना चाहिए कि हमें भाई को जीत लेना है। हमें भय को जीत लेना है। तो भाई को जीतने के लिए फाइटिंग करने की है। अंदर बातचीत करने के लिए। हाँ, अंदर बातचीत करके भय निकाल देने का है। तो कितना आसान है। फाइटिंग करनी है तो भी बॉडी भी चाहिए। हाँ तो यहाँ तो फाइटिंग है ही नहीं। यहाँ तो हम हर एक समस्या का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं, और सॉल्यूशन ला दिया तो भी प्रॉब्लम कहीं रहता ही नहीं है, पजल रहती ही नहीं है खड़ी।
तो भय रहेगा ही नहीं। आपने मेहनत की है, सब्जेक्ट अच्छी ढंग से समझ लिया है, तो भय क्यों लगना चाहिए? जिसे नहीं पढ़ा है उसको भय नहीं लगता, और आप पढ़ के बैठे तो आपको भय लगता है, ऐसा थोड़ा होता है। हम्म। बात तो समझनी चाहिए ना। हाँ। जिसने पढ़ाई की नहीं है उसको भय लगना चाहिए कि एग्जाम में कुछ भी पूछेंगे तो मैं कैसे आंसर दूंगा। हाँ दादा। देखिए यहाँ हाँ। इस तरह से बातचीत करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हाँ दादा। बराबर है। हाँ हाँ। दादा। तो इतना अभी समझ लेना। बोलो, और कुछ बात करनी है तो करो। चेत शायद तीर्थ, हाँ। आप ये सत्संग के बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते? क्या बातें होती है इधर, उसका फायदा होता है कि नहीं आपको? होता है ना। क्या होता है वो जरा कल बताना। ठीक। यू नो, आपको किधर किधर फायदा हुआ, किधर और अभी ये सेल्फ टॉकिंग है ना, तो कल बताना आपने सेल्फ टॉकिंग किस पे किया सारा दिन। दक्ष, आपको क्या प्रॉब्लम है वो सेल्फ टॉकिंग करने के लिए, निकालने के लिए? दक्ष, दादा मेरे को मैथ्स में है दादा, मेरे को आता है, पर दादा एक ऐसा डर लगता है, और दादा जब भी मैं रीडिंग करता हूँ, जब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता, मेरे को ऐसा डर लगता है कि वर्ड गलत तो नहीं पढ़ लिया। तो आप मैथ में काम एक्स्ट्रा घर पे आके एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि नहीं करते हैं? दादा करता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो क्या दादा उसमें, कभी उसमें फियर क्या है उसमें, तो करता है तो? दादा कभी कभार से जल्दी करना रहता है, तो दादा प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है। वो तो प्लस माइनस तो रिवीजन करना मांगता है आपको। एक, यू नो, मैथ्स में हाउ यू कैन 100% रिवीजन, एक बार फिनिश किया, यू टू रिवाइज इट। डोंट अस्यूम कि आपने अच्छा करेक्ट किया है। वो हमारा एक्सपीरियंस है। हाँ। चलो ओके, तो जरा कल देखना कि आप इधर मुसीबत में आते हैं, फियर आता है, तो हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ एंड गेट आउट। जिया, यू डिड अ गुड जॉब ये आपका ये फिजिक्स में, तो आई थिंक विल बी ओके। और मोनिका दीदी के साथ वीकेंड में बात करने का, यू नो, हाँ ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट, क्योंकि ऐसे बातें करेगा ना ये टॉपिक में तो कुछ ना कुछ आता है। और व्यू पॉइंट, योर व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, तो वो अच्छा है, समझ में आ जाए। ओके, चलो, जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ઓકે બિનેશાનંદ જી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું આજે કેનેડા. ઉમેશભાઈ, जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। અધિકભાઈ, અધિકભાઈ, हाँ, एक मिनट। ઓકે ઓકે ઓકે. जय सच्चिदानंद। शुरू करो। કરો કરો શરૂ. आवीरे आवीरे दादा जन्म खुशाली। आवीरे आवीरे दादा जन्म खुशाली। उजवो आत्म
દીવલી ધ્યાન શુકલની સુદ અજવાળી, ધ્યાન શુકલની સુદ અજવાળી, પ્રગટાત્માની દૈવી દિવાળી, આવી રે દાદા જન્મ ખુશાલી. મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપક માળ, સ્વરૂપ પ્રકાશિત દાદાનો દરબાર. માત ઝવેરબાની કુખ ઉજિયારી, તલસારી ભૂમિકા તપ બળે તારી, ઘંટાનાદ ગગન સિંધ ગુંજિયા, મૂળજી પટેલના કુળ સમેટ્યા, આવી રે દાદા જન્મ ખુશાલી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, જય શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, જય શ્રી નાથજી, વિજય શ્રી બાલાજી, રત્નત્રય આરતી. જય શિવ શંકર હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. આરતી ઉતારીને અમૃત પીવાય. પ્રગટ દિવાએ અનંત દીવડા, જળ હળી ઝૂમ્યા અલૌકિક જ્ઞાને, શક્તિ વ્યવસ્થિત સંશોધી જાણી, સમી સાજ સુરતે ઉદય સ્વબાણે, આવી રે દાદા જન્મ ખુશાલી. દીવો કરીએ ભગવન દાદા સર્વ સમર્પીને, આદિનાથ કૃપાળુ પ્રભુત્વી, નૂતન સંજ્ઞા ચેતન ચલણી, જન્માનંતની શમી હુંકારી, મધરાતળીએ મુક્તિ પુકારી, આવી રે દાદા જન્મ ખુશાલી. દીવો ધરીએ પ્રભુને, ભીના લોચન લોચીને, જપ તપ ત્યાગમ સહજ સ્વક્રિયા, અકર્મ ઝંડો લહેર્યો ફર, ક્ષેત્ર ભરતથી અકર્મ ઓડ્યન, એક્ઝેટ સંજીવ શાસન મહાવીર, આવી રે દાદા જન્મ ખુશાલી. જય દાદા ભગવાન, દાદા સંગમેશ્વર ભગવાન, આરતી કરી જીવ ટાળે, આરતી કરી જીવ ટાળે, રૌદ્ર આર્ત અપધ્યાન, જય દાદા ભગવાન. બાદરણ ભૂમિના દાદા ભગવાને, ધર્મ બિયાવા વિતરગ વાવ્યા, મરમ અલખના પ્રદીપ પ્રકાશી, કસાયોની હોડલી મજદારે ડૂબાવી, કસાયોની હોડલી મજદારે ડૂબાવી, આવી રે દાદા જન્મ ખુશાલી. જ્ઞાનાંજન હે પરમાનંદમ, હે દાદા જય સતચિત આનંદ. જ્ઞાની પુરુષના વત્સલ પ્રેમે,
આનંદ ઉત્સવ ઉર્માં ઉભર્યા સ્વામી સિમંદર શ્રી કરુણાએ અકર્મ સ્વયમાં જય જયકારી આવી રે દાદા જન્મ ખુશાલી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ઉજવો આત્મદેવ દિવાળી ઉજવો આત્મદેવ દિવાળી ઉજવો આત્મદેવ દિવાળી ઉજવો આત્મ દેવ દિવાળી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો કેમ આ પદ લઈ ગયા આજે? દિવાળીનો માહોલ ને અનુરૂપ દિવાળી વખતે તો આપણો આ પ્રસંગ નહોતો એટલે પછી મને થયું કે ચલો આ પદ દિવાળીને અનુરૂપ છે નવા વર્ષના. બરાબર. એટલે પદ તો સમજાવવું છે ને? હા, ચાલો ત્યાં શું સમજી ગયા કહી દો. દાદાનો અદ્ભુત ભાવ, દાદાને ભાવ છે કે મારા મહાત્માઓને મોક્ષે લઈ જવા છે અને આની અંદર એક એક શબ્દ ખૂબ ખૂબ ભાવ દાદાનો અનુભવાય છે. શબ્દે પદના રૂપમાં, આરતીના રૂપમાં, સ્તુતિના રૂપમાં. બરાબર. એટલે દિવાળી કયા દિવસ હોય? વર્ષની શરૂઆત. ના, તિથિ કઈ હોય? અમાસ. અમાસે હોય. હવે અમાસના દિવસે અજવાળું હોય નહીં ને, એટલે આપણા અંધકારની અમાસ થઈ જાય એવું. એટલે 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 વાત આ સમય કે સામાન્ય રીતે અમાસના દિવસે અજવાળું હોય નહીં, ના ચંદ્રનો પ્રકાશ હોય નહીં. ના તો કે અહીંયા કવિરાજ શું કહે છે કે આવી રે દાદા જન્મ ખુશાલી ઉજવો આતમ દીપ દીપાવલી. તો કે અહીંયા અમાસ હતી, સંપૂર્ણ અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર હતો, એમાંથી દાદાએ આપણને સીધા બીજ કરી આપી. બરાબર. જ્ઞાન આપ્યું એ દિવસે પહેલો દિવસ, બીજા દિવસે બીજ થાય. બરાબર. એ અમાસમાંથી બીજ કરી આપ્યું એટલે શું કહ્યું હતું કે ત્યાં આગળ પ્રકાશ ખુલ્લો કરી આપ્યો. કયો? જ્ઞાન પ્રકાશ. જ્ઞાન પ્રકાશ. એટલે બીજી રીતે કહ્યું હતું કે અંદર દીવો હતો, એનો પ્રકાશ બહાર આવતો હતો? ના મહિલા ભગવાનનો પ્રકાશ બહાર આવતો હતો? ના તો કે ના, નતો આવતો. તો કે હવે મહિલા ભગવાનનો પ્રકાશ બહાર આવવાનું શરૂ થયું, તો કે જન્મ ખુશાલી કહેવાય કે ના કહેવાય? બિલકુલ કહેવાય. ને કેવી જન્મ ખુશાલી? તો કે ફરી હવે મરવું ના પડે એવી. હા, ફરી જન્મે ના લેવો પડે કે ફરી મરવું ના પડે. ના પડે. તો કે અહીંયા કવિરાજ શું કહે છે કે પ્રગટાત્માની દૈવી દિવાળી. હા, તો કે અંદર જે ભગવાન પ્રગટ થયા, દાદા ભગવાન જે પ્રગટ થયા, એ 360 ડિગ્રીનું પૂર્ણ અજવાળું હતું. બરાબર. તો કે અહીંયા આપણને જ્ઞાન જેટલું પચે એટલું આપણું અજવાળું ખુલ્લું રહે ત્યાં. બરાબર. છતાંય દાદાએ શું કહ્યું હતું કે અમારા મહાત્માની 300 ડિગ્રી કહેવાય, 300 ઉપર. બરાબર. આમ તો 320 330 સુધી બોલ્યા દાદા. બરાબર. તો કે હવે એ ત્યાંથી 360 ડિગ્રી સુધીનો પુરુષાર્થ તો બાકી રહ્યો ને. હા. તો કે જેમ જેમ આ જ્ઞાન સમજમાં આવતું જાય, હા.
ને જેટલું સમજાયું એટલું ધીરે ધીરે ચારિત્રમાં આવવાની શરૂઆત થઈ જાય. બરાબર. ને ત્યારે આપણી દૈવી દિવાળી થાય, દી વરે આપણો. બરાબર. દિવાળી એટલે ખાલી અમાસની વાત નથી, હા હા આસો વદ અમાસની વાત નથી ખાલી. બરાબર છે. તો દિવાળી એટલે શું? તો કે જેનો દી વરી ગયો એટલે જેનો દી ફરી ગયો, દિવસ ફરી ગયો, જેની સમજણ ફરી ગઈ હા એને અજવાળું જ છે. બરાબર. જેની સમજણ ફરી નથી એ હજુ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં જ છે. હા એટલે એનો ક્યારે દિવસ એની કોઈ ગેરંટી ના હોય. ના. તો કે અહીંયા દાદાએ શું કહ્યું? તો કે મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપકમાં. કે એક દીવો પ્રગટ થયેલો હોય હમ તો બીજા અસંખ્ય દીવાને પ્રગટાવી શકે કે ના પ્રગટાવી શકે? પ્રગટાવી શકે. એટલે દીપમાર થઈ ગઈ નાખી. હા ને પાછો આ દાદાનો દરબાર કેવો? તો કે સ્વરૂપ પ્રકાશિત. સામાન્ય રીતે દરબારમાં શું હોય? તો કે ભાઈ જાત જાતના ભાત ભાતના લોકો અંદર દરબારમાં હોય, બરાબર. પોતાના ક્ષેત્રના જે પ્રવીણતા વાળા હોય એવા. બરાબર. દરેક પોતાના ક્ષેત્રમાં જે હોશિયાર હોય એવા લોકો બધા દરબારમાં ભેગા કરેલા હોય. હમ અહીંયા દાદાનો દરબાર કેવો છે? તો કે બહારના લક્ષણોના આધારે નથી, ના, સ્વરૂપ જેના પ્રકાશી ગયા છે, જેના પ્રકાશ. બહારની દશાના આધારે નથી. હા, બરાબર. તો કે બહારની દશાના આધાર નથી, તો બહારની દશાથી પ્રભાવિત થવાનું રહ્યું ખરું ત્યાં? ના, કે મહિલા ભગવાનથી પ્રભાવિત થવાનું હોય? મહિલા ભગવાનથી. અત્યારે આખું જગત માર ક્યાં ખાઈ રહ્યું છે? તો કે બહાર જે દેખાય છે મન વચન કાયા, ખોખું જે દેખાય છે ખોખાથી પ્રભાવિત થઈ ગયા છે. બરાબર. એટલે બીજી રીતે કહેતો કે વિનાશીથી પ્રભાવિત થઈ ગયા છે આપણે. બરાબર. એટલે ત્યાં કહેવું પડે કે આ વિનાશી છે, કે વિનાશી તમને અવિનાશીને પ્રભાવિત કરી જાય. બરાબર. આ તો સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગવા માંડ્યો હવે, હા હમ. એવું કહેવું પડે ને ત્યાં. હા એ તો પછી પેલો દીવરે ને આપણો હા માત ઝવેરબાની કુખ ઉજિયારી, તરસાલી ભૂમિકા તપ બરે થાય. તરસાલી પેલું કવિરાજને છૂટ હોય, શબ્દને ટ્વિસ્ટ કરવાની, છેડછાડ કરવાની એમ છૂટ હોય કવિરાજને. તો તરસાલીનું તલસારી કરી દીધું. સારી. તો તલસારી એટલે શું? તો કે એનો એક્સ્ટ્રેક્ટ કાઢી અનંત અવતારથી જે આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા હતા હા એનો જે સાર કાઢેલો હતો હા એ સાર જગતને પીરસ્યો આપણે. બરાબર. કે તપ બરે તારી એમ. હા એટલે પોતે તપ કર્યું એમ આપણે તપ કરાવડાવ્યું છે? ના, એમણે તપ કર્યું ને આપણને એ તપ બળે આપણને બધાને તાર્યા. તાર્યા. એટલે આપણને તપ કરવાનું કહ્યું નથી પાછું. ના. હા, કહ્યું હોય તો હવે પ્રકૃતિમાં લઈને આવ્યો તો કરજો, બરાબર છે. તો ફાઇલ તરીકે કરજો. શું કહ્યું? ફાઇલ તરીકે ફાઇલ કરજો. તરીકે. હા, ફાઇલે કરીને. તો કે દી વરી ગયો એટલે શું થાય? તો કે ઘંટાનાથ ગગન સિદ્ધ ગુંજ્યા. મુરજી પટેલના કુળ સમેટ્યા. એટલે મુરજી પટેલના કુળનું ઉલાર્યું કરી નાખ્યું ને, એવું થયું ને. અને પિતાજીનું કુળ જે હતું એ સમેટી લીધું એમણે, દાદાજીએ. એટલે ઉલાર્યું કરી દીધું એમ. ના, ઉલાર્યું ના કહેવાય, સમેટ્યા કહેવાય. ઉલાર્યું તો આખું જુદો શબ્દ ના થઈ જાય. એટલે એ કુળ તો પતી ગયું ને એમ. હા, આગળ વધ્યું નહીં ને. સમેટ્યું એટલે વારી લીધું, ધીમે રહી સંકોડી લીધું. એટલે વસ્તુ અહીંયા આ સમજવાની છે. કુળ સમેટે એટલે શું? તો કે ભાઈ
નામ કર્મથી, ગોત્ર કર્મથી બધાથી મુક્ત થઈ ગયા. બરાબર. ફેમિલી આગળ ના હોતી એવી વાત નથી કરવા માંગતા હા. અહીંયા. કે ભાઈ આ વસ્તુ લાંબી રહે નહીં અને કે આ બધા પ્રકારના કર્મોથી મુક્ત થયા એ વાત કરવા માંગે છે. બરાબર. વંશ વેલો આગળ ના હોત એની વાત નથી. હા. જો પેલી આરતીની લાઈન જય શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એ તો ખાલી પેલું એનું વેલ્ડિંગ કરવા માટે મૂકેલી છે. બરાબર છે. પ્રગટ દીવાય અનંત દીવડા, જર હરી ઝૂમ્યા અલૌકિક જ્ઞાને. એક પ્રગટ દીવો એ અનંત દીવડાને પ્રકાશિત કરી શકે ને. હા. તો અને એ શરૂઆતમાં બધા તો દાદા, હા હા બોલો 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 એ કંઈક બધા બોલો. બધા દીવડા જે પ્રગટ્યા ને એ પ્રગટ્યા એટલે પછી એ બધા ઝળહળીને બધા ઝૂમી ઉઠ્યા આ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં, અલૌકિક જ્ઞાન જે મળ્યું એમાં. એવું? એટલે અહીંયા શું થયું તો કે એક દીવો પ્રગટ થયો હમ. તો કે એમની જે કલ્યાણની ભાવના હતી હા. તો કે અમને અનંત દીવડા પ્રગટાઈ દીધા. બરાબર. તો શરૂઆતમાં તો દાદા એવું કહેતા હતા કે બહાર તમારે કોઈને કશું કહેવું નહીં. એમાં નહીં. તમને ફાયદો થાય ને તમારા ઘરવાળા પૂછે કે ભાઈ તમને કેમ આ ફેરફાર થયો, હા. ત્યાં જિજ્ઞાસા બંને કહેવાનું, એ પહેલા નહીં કે. બરાબર. સમજ્યા? બરાબર. તો કે હવે દાદા આજે દીવડા પ્રગટાયા છે, કેવા પ્રગટાયા છે તો કે પારસમણી હોય ને હા. તો કે આને લોડું અડે તો એ સોનું થઈ જાય. બરાબર. પણ અહીંયા દાદા એવો દીવડો હતા હા. કે દાદાએ આપણને દરેકને પારસમણી બનાવ્યા. બરાબર. સોનું નથી બનાવ્યું. ના. તો કે તત્વ સ્વરૂપે પારસમણી થઈ ગયા, બરાબર. પણ ચારિત્રમાં આવેલું નથી. ના. કેમ? તો કે પાટલો ભરેલો માલ હજુ બાકી છે નિકાલ કરવાનો. બરાબર. તો કે પાટલા ભરેલા માલનો તે ટાંકી કર્મોની ટાંકી ખાલી થઈ ગઈ હા. તો તમે પારસમણી જ છો ભાઈ. બરાબર. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો કે ભરેલો જે માલ છે એ માલ તમારી પર હાવી ના થઈ જાય, ચડી ના જાય, ચડી ના વાગે, હા. હા. તો તમે પારસમણી પદમાં છો. બરાબર છે. તો કે આપણને જે સમજાય છે એનો જે પ્રકાશ થાય છે એના લીધે જે સમજાય છે આપણને, હા. તો કે પ્રકાશમાં આપણે ઝૂમી ઉઠીએ છીએ કે ઓ આ દાદા કેવું અલૌકિક જ્ઞાન આપ્યું મને. બરાબર છે. તો કે બહારના એક સંજોગ બદલાયા નથી, ના. બહારનો કોઈ હિસાબ પણ બદલાયો નથી, ના. પણ છતાં સમજણ ફરી ગઈ, દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ, હા. તો કે એના આધાર અંદરથી મુક્તતા રહ્યા કરે છે. બરાબર છે. શક્તિ વ્યવસ્થિત સંશોધી જાણી, સમી સાંજ સુરતે ઉદય સ્વભાણે. તો કે દાદાએ કહ્યું ને, અમોને મોક્ષ મળતો તો છતારો કાઈ ગયા જાણી અમારી ભાવના જ હતી જગત કલ્યાણ કરવાની. અમે ખુદ મોક્ષ રોક્યો તો વ્યવસ્થિત શોધને કાજે અબજવર સોજે ગુપ્ત હતું તે નીકળ્યું વિશ્વમાં જે. વ્યવસ્થિત શક્તિ એનું મૂળિયું શોધવું છે અમને. એટલે આ જગત કઈ રીતે ચાલે છે, કોણ ચલાવે, શું છે, તો કે એના મૂળિયામાં એમને જવું છું. બરાબર. ભગવાન ચલાવે છે કે કુદરત ચલાવે છે, નથી કે મને સંતોષ નતો.
બરાબર. તો કે હવે સંશોધિત શબ્દ કેમ મૂક્યો? હા, સંશોધન એટલે રિસર્ચ એમ. બરાબર. એ હતું જ, પણ એમાં રિસર્ચ શું? હા, જે સર્ચ થયેલું છે ને જે ઢંકાઈ ગયેલું હતું હા, એને ફરી ખુલ્લું કર્યું. બરાબર, એને સંશોધન કહેવાય, બરાબર, રિસર્ચ કહેવાય. બરાબર. તો કે આ જ્ઞાન બધા તીર્થંકરો જોડે હતું, હતું જ, હા, પણ કોઈ તીર્થંકરોએ ખુલ્લું કર્યું નતું. નહોતું. બરાબર. પણ ક્યારે ખુલ્લું થયું? તો કે સમીર સાંજનો સમય હતો. હા, સુરતનું રેલવે સ્ટેશન હતું, 3 નંબરનું પ્લેટફોર્મ હતું. ત્યાં સૂર્યાસ્તના સમયે અંદરનો સૂર્યોદય થઈ ગયો. હા, હા, બરાબર. સમજાય? હમ. એટલે આ વસ્તુ સમજાઈ જાય તો ભાઈ ત્યાં આગળ કશું કરવાનું રહે નહીં ને. ના. એટલે કેવું સરસ વેલ્ડિંગ કર્યું છે કે સમી સાંજ સુરતે ઉદય સ્વ ભાણે. ભાણ એટલે સૂર્ય, ભાણ એટલે સૂર્ય, સ્વ એટલે પોતાનો માયલો એમ. હમ. કેવું સરસ વેલ્ડિંગ કર્યું છે કવિરાજે. તો કે અહીંયા દાદાની અંદર જે ભગવાન પ્રગટ થયા, દાદાએ શું કર્યું? કે આપણા દીવડા પ્રગટાવી આપે. બરાબર. એટલે કેટલું ઇઝી કરી આપ્યું. હમ. આદિનાથ કૃપારૂપ પ્રભુત્વે નૂતન સંજ્ઞા ચેતન ચલણી. હમ. કે ઋષભદેવ ભગવાને જે જ્ઞાન ભરત ચક્રવર્તીને આપેલું, હા, તો સાથે બીજી રીતે કહીએ તો એ મનુષ્યને અસીમ અસી કૃષિ આ બધું એમને જ શીખવાડ્યું ને. હા, ત્રિમંત્ર પણ એમને આપેલો. હા, તો શું થયું? તો કે કાળના પ્રવાહમાં ઢંકાઈ ગયું. બરાબર. તો કે અત્યારે દા નિમિત્તે શું થયું? તો કે નૂતન સંજ્ઞા, એટલે એ જે સંજ્ઞા ઢંકાઈ ગઈ તે પાછી ફરી ખુલ્લી થઈ. ખુલ્લી થઈ. ઋષભદેવ ભગવાનના ટાઈમની હા, એ ચેતન ચલણ પાછું આવ્યું. બરાબર. તો કે આના પરિણામે શું થયું? કે જન્માનંતની અનંત જન્મની સમી હુંકારી. જો કવિરાજે વેલ્ડિંગ કહ્યું જન્માનંત, હા, એટલે અનંત જન્મોની અનંત જન્મોની સમી હુંકારી, એટલે અનંત જન્મોથી જે અહંકાર ઉભેલો હતો એ શમી ગયો. એ અહંકારનું સમન થઈ ગયું. બરાબર. મુક્તિ ક્યારે થાય? કે 8 નવેમ્બરે, એટલે 7મી નવેમ્બરની મધરાત્રિ, બરાબર. એટલે 12 વાગે એટલે તારીખ બદલાઈ જાય ને. બદલાઈ જાય. હા, બદલાઈ જાય. એટલે ગુજરાતી કેલેન્ડર પ્રમાણે તિથિ બદલાય સવારે 6 વાગે. બરાબર. એટલે તિથિ ગણાય કારતક સુદ 14. કારતક સુદ 14. હા, પણ શું થયું? તો કે એ મધરાત્રિએ મુક્તિ પુકારી. બરાબર. રાત કે મુક્તિ પુકારતી હોય? ના. તો કે અહીંયા દાદાનું જે પ્રાગટ્ય થયું, બરાબર. તો કે ત્યાં મધરાત્રિએ મુક્તિ પુકારી ઉઠી આમ, એવું કહે છે કવિરાજ. બરાબર. કે ભાઈ હવે આ ખુલ્લું થયું છે તો લાભ લઈ લો એમ. બરાબર. જબ કે મોતી પરોવી લો. હા, કહ્યું ને, હા, ઉઠાવી લ્યો આ છેલ્લી તક, આક્રમ જ્ઞાન રુદિયે ભર, આક્રમ જ્ઞાન રુદિયે ભર.
તો કે આ છેલ્લી તક છે, ઉઠાવી લ્યો. બરાબર આગળ હવે કોઈ અજવાળું થવાનું નથી નથી 82,000 વર્ષ સુધી, બિલકુલ 81,000 વર્ષ સુધી. બરાબર તો કે અત્યારે પ્રકાશ થયો છે ખુલ્લો, તો એમાં તમારું કામ કાઢી લો, ઝબકે મોતી પરોવી લો, બરાબર તો તમારી મુક્તિ પુકારી ઉઠે, બરાબર છે. ખુલ્લી થઈ જાય. હાર્દિકભાઈ ઉપર જવા દેજો. કયું વાંધો નહીં, ચાલો. જપ તપ ઈવો ત્યાગ ધરીએ પ્રભુને ભીના લોચન લૂછીને. તો સામાન્ય રીતે આંખમાં આંસુ ક્યાં તો દુઃખને કારણે આવે, ક્યાં તો સુખને કારણે આવે. કારણે આવે. તો કે અહીંયા દીવો ધરીએ પ્રભુને ભીના લોચન લૂછીને. હમ. તો કે અહીંયા ભીના લોચન દુઃખના નથી. બરાબર તો કે ઓહો, આવા ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા. હા તો કે એનો ઉલ્લાસ છે, એ ઉલ્લાસના આધારે જે અશ્રુ નીકળ્યા, તો કે એને લૂછીને કહે છે. હમ. તો કે આ કેવા ભગવાન પાક્યા કે જપ તપ વ્રત ઉપવાસ કશું આપણને કરાયું નથી, કરાયું નહીં ગ્રહણ ત્યાગ કશું કરાયું નથી. કશું નહીં. ને છતાંય શું થયું, તો કે એ છોડવું પડ્યું નથી, છૂટી ગયું છે. એકદમ. કેવી રીતે, તો કે સહજ સ્વક્રિયાથી. હમ. સમજીને છોડ્યું નથી પાછું. હા માલિકી ભાવ જાય, ના જાય. તો કે અહીં તો ક્યારે માલિકી ભાવ દાય ખસેડી નાખ્યો જ ખબર ના પડી. હા કોઈ એનેસ્થેસિયા આપ્યા વગર, કશું નહીં. ના કોઈ ઓપરેશન નો ચાર્જ લીધો નથી પાછો. કરાય નહીં. તો કે ક્રમિકની કોઈ ક્રિયાઓ કરી નથી આપણે. ના તો શું કર્યું, તો કે અકરમ ઝંડો લહેર્યો ફર ફર. અકરમ ઝંડો, અકરમ ઝંડો નથી કહ્યું, અકર્મ. અકરમ. હા તો કે બહાર દેખીતો વ્યવહાર બધો જ ચાલ્યા કરતો હોય, હા પણ છતાંય પોતે હું શુદ્ધાત્મા, જે જાગૃતિ થઈ છે ખુલ્લી, હા એને આધારે નવા કોઈ કર્મોના બીજ નાખતો નથી. બરાબર. એટલે ત્યાં કોઈ ઝંડો કોઈ જગ્યાએ ફસાય ખરો, પછી ના ધજા ફર 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 લહેર્યા જ કરે ને. લહેર જ કરે. પણ ક્યારે, તો કે આ અંદર સમજણ હાજર રહે ત્યારે. બરાબર. તો કે આનું આગળ ફળ શું આવે, તો કે આ જ્ઞાનની સમજણ હાજર રહે, 5 આજ્ઞામાં એવો નિશ્ચય રહ્યા કરે, 9 કલમોની ભાવના અંદર રહ્યા કરે, હમ. જેટલી ભૂલો દેખાય દરેકે દરેક ભૂલને ધોઈ નાખે ત્યાં. હમ. તો કે આના ફળ સ્વરૂપે શું થાય, તો કે ક્ષેત્ર ભરતથી અકર્મ ઉડ્ડયન. તો કે તો ભરત ક્ષેત્ર માટે અનફિટ થઈ જાઓ. બરાબર છે. ને ઉડ્ડયન ક્યાં થાય, બરસ છે. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે. સમજાય. હમ. તો કે અહીંયા નવા કર્મો બાંધવાના બંધ થઈ ગયા. બરાબર. જે થોડું લીકેજ થયું, લીકેજ કયું, તો કે આજ્ઞામાં રહેવાનું છે નિશ્ચય જેના આધારે. બરાબર. એ લીકેજ સંસાર વધારનારું નહીં, ના. સંસારનો અસ્ત થાય એવું. બરાબર. એટલે આગળ કહ્યું કે એક્ઝેક્ટ સંજીવ શાસન મહાવીર. બરાબર. એક્ઝેક્ટ સંજીવ શાસન મહાવીર. હમ. તો કે અહીંયા
ગપ ગુણ્યા ગપ કઈને 144 જવાબ નથી આપ્યો દાદાએ. ના. તો કે જે 100% મરેલું હતું હમ. અહંકારથી કર્મોના આવરણથી જે ઢંકાઈ ગયેલું હતું એને એક્ઝેક્ટ સજીવન કર્યું દાદાએ. બરાબર. છતાં એમનો લઘુત્તમ ભાવ કેવો છે? તો કે શું કે છે? તો કે ભાઈ આ તમને જે જ્ઞાન આપ્યું ને એ જ્ઞાન અમારું નથી, તો વિતરાગોનું છે. ને આ શાસન અમારું નથી, મહાવીર ભગવાનનું છે. બરાબર. અમે તો મહાવીર શાસનના શણગાર છીએ. બરાબર. કેવો લઘુત્તમ ભાવ બોલો. બિલકુલ. અહીં તો આપણને પેલી 2-5 કરોડની લોટરી લાગે ને તો જ બધાને ખબર પડી જાય. ઓહો. હા. અને એ તો દાદાને 1958માં જ્ઞાન ખુલ્લું થયું. હા. 62 સુધી કોઈને ખબર પડી નથી. ખબર પડી નથી. ઢાંકી રાખ્યું. ઢાંકી નતું રાખ્યું. એટલે ખુલ્લું થવા નતું દીધું બહાર બધાને, કોઈને કહેશે પ્રચાર. ના, વાત સમજો તો કે અહંકાર હતો નહીં, અહંકાર ખલાસ થઈ ગયો. હા. તો કે હું જ્ઞાની છું, મને જ્ઞાન થયું છે કહેવા માટે અહંકાર જોઈએ કે ના જોઈએ? જોઈએ. તો કે અહંકાર લાવે ક્યાંથી? આ તો કુદરતી 1962માં એમના ભત્રીજા રણછોડ કાકા એટલે ચંદ્રકાંતભાઈના ફાધર હોસ્પિટલમાં હતા. બરાબર. રોજ સાંજે ખબર કાઢવા જાય દાદા પાસે, હા. અહીંયા વડોદરામાં હોય ત્યારે. બરાબર. એટલે એ વખતે ચંદ્રકાંતભાઈ અમને વાત કરી એમ. કે દાદા હું જ્ઞાનીની શોધમાં છું, હા. તમને કોઈ જ્ઞાની ભેગા થાય તો મને કહેજો એમ. તો કે આ નિમિત્ત મળ્યું ને એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો હા. ત્યારે એમને જવાબ આપ્યો છે બરાબર. કે ભાઈ તારો દાદો જ જ્ઞાની છે. હે. એટલે ત્યાં સુધી બોલ્યા નતા. બરાબર. તમે પૂછો તો કહું એવું થયું આ. એટલે ત્યાં નિમિત્ત ભેગું થયું માટે એમણે જવાબ આપ્યો છે. બરાબર છે. એમને ના પૂછ્યો તો જવાબ ના આપતો પાછા. ના બધા. અને એમને કેવું ઉભરી નતું આવતું કે ભાઈ હું તો કહી જ દઉં, હું તો તારો ઉદ્ધાર જ કરી દઉં, તારું એટલે કલ્યાણ. એમની કેટલી ધીરજ હતી હા. કે આપણને તો એટલી ધીરજ ના રહે. ના ઓછા. 10% ના રહે. કરે. એટલે કોઈ કશુંમાં કવિરાજે ઓછા પદમાં લખ્યું ને એના જેવું, ધીરજનું દેવારું જોઈ સમય વર્તનાર છો, પહેલા મોક્ષ દઈને પછી પાયા ચણનાર છો. કે આપણી ધીરજ હતી. ના. એટલે દાદાએ શું કર્યું? દાદા કે ભાઈ શરૂઆતમાં તો અમે ક્રમિકનું જ્ઞાન આપતા હતા. બરાબર. કે લોકો એમના જે પાવડા તગારા લઈને આવ્યા હતા ને મૂકીને જતા રહ્યા. એ અહીંયા મૂકીને ગયા, હજુ પાછા લેવા આવ્યા નથી. વાત સમજાય? હા. હવે કેટલું કઠિન હશે. બહુ જ હશે. અને અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ એટલે એ રીતના સમજાય કે ખરેખર કઠિન જ હતું. એટલે ત્યાં વાત સમજો હા. કે ઋષભદેવ ભગવાન જયારે ભરત ચક્રવર્તીને અક્રમ આપ્યું હા. ને એમને ખબર પડી દાદાને, એટલે દાદાએ બરવો કર્યો. એમ. કોની સામે? ઋષભદેવ ભગવાનની સામે. બરાબર. કે તમે ભરત ચક્રવર્તીને અક્રમ આપો છો ને અમને બાવા બનાવો છો. બરાબર. મારે કે આવો મોક્ષ નથી, તો અમારે આવી રીતે જ મોક્ષે જવું છે કે બરાબર. ભરત ચક્રવર્તીની જેમ. બરાબર. કે એક આરમાં તો આ જ્ઞાન હોય નહીં, ના. ત્રીજા ચોથા આરામાં આ જ્ઞાન હોય નહીં. ના. તો કે 10 લાખ વર્ષે ખુલ્લું થયું આ જ્ઞાન. બરાબર. સમજાય? હા. પણ છતાંય ક્યાંય દાદા કોઈ જાતનો અહંકાર કર્યો છે?
ના ભાઈ. એટલે અહીંયા આ સમજવાનું તો કે અહીંયા આ દાદા છે, દાદા કેવા પાક્યા હતા કે સંગમેશ્વર ભગવાન. બરાબર. તો સંગમેશ્વર કેમ કહેવાય? તો કે અહીંયા કોઈ જાતનો ભેદ ના હોય. ના. બે આ વૈષ્ણવ છે કે આ શૈવ છે કે આ જૈન છે કે આ ક્રિશ્ચન છે કે આ મુસલમાન છે કે કોઈ જાતનો ભેદ હોય જ નહીં. નહીં. તો દરેકને શું લાગે? સૌને લાગે મારા છે દાદા ભગવાન, એનું નામ મોટામાં મોટો ચમત્કાર. તો કે અહીંયા દરેકને પોતાના જ લાગે, લાગે. ભેદ બરાબર. પડે નહીં. બધાના ઈશ્વર સંગમેશ્વર, બધાના ઈશ્વરનો સંગમેશ્વર. એટલે દરેક એમનો સ્વીકાર કરે, બરાબર. એમની જોડે ભેદ ના પડે. ના. પણ શેના આધારે? તો કે દાદાની પોતાની દશાના આધારે. આપણી દશાના બરાબર. આધારે આપણને ભેદ નથી પડતો એવું નહીં દાદા જોડે. બરાબર. દાદાની જે દશા ખુલ્લી થયેલી હતી એ દશાના પ્રભાવને આધારે આપણને અંદર ભેદ પડતો નતો. બરાબર. આપણી સમજણ નથી કઈ દાદાની. ના. તો કે આપણને કઈ સમજ નથી, આપણે કઈ માગ્યું નતું તો એ શું કર્યું? તો કે આ ધ્યાન રોધ ધ્યાન બધા ઉડાડી દીધા આપણા. બરાબર છે. હા. તો કે હવે ધર્મ ધ્યાન શુક્લ ધ્યાન રહ્યા કરે. બરાબર. એટલે બહાર વ્યવહારમાં ધર્મ ધ્યાન હોય, હા. અંદર શુક્લ ધ્યાન વર્તે. બરાબર. ભાદરણ ભૂમિના દાદા ભગવાને ધર્મ બિયાવા વિતરાગ વાવ્યા. એટલે કવિરાજ શું કહે છે? તો કે આ દાદા ભગવાન પાક્યા, જન્મ થયો તરસાલીમાં મોસાળમાં. બરાબર. પણ મૂળ ગામ કયું? તો કે ભાદરણ. કે ભાઈ ભાદરણની ભૂમિ કેવી પવિત્ર કરી દીધી. હા. તો કે ધર્મના બીજ કેવા વાવ્યા? તો કે વિતરાગ વાવ્યા. હા. વિતરાગ બીજમાં આવ્યા. વિતરાગ બીજ વાવ્યા તો એનો જે ફાળ આવશે, એનો પાક હાર્વેસ્ટિંગમાં આવશે, હા. તો એ પાક કેવો ફળ આપશે એનું? વાત સમજાય? હા. વિતરાગ બીજ રોપ્યા ધર્મના, તે વિતરાગતા દરેકની ખુલ્લી થાય કે ના કરે? બિલકુલ. તો કે અહીંયા દાદાએ આપણા દરેક મહાત્માની અંદર એ વિતરાગતા રોપેલી છે. એટલે એ બીજને સાચવવાની જવાબદારી કોની? આપણી. આપણી. તો કે બીજ યથાર્થ સ્વરૂપે ઉગે, દરેક જગતના જીવોને અનુભવ થાય. તો કે ત્યાં જગતના લોકોની અંદર એવો વિચાર આવે, ખરું આ દાદા વગરના મહાત્માઓનો જો વ્યવહાર આવો હોય, દાદા કેવા હશે? દાદાનો વ્યવહાર કેવો હશે? કે કેવો હશે? તો કે અને એ વિચારીને અંદર ઓ થઈ જાય દાદા માટે. બરાબર. તો પાછું સામે દાદાની સામે આપણી દશા કેવી? કશું જ નહીં હોય. પાસરામ પહેલી પૂણી એ વધારે પડતું કહીએ આપણે. ઉમેશભાઈ વાત સમજાય ને? હા. પાસર એટલે 125 ગ્રામ. હા. એમાં પહેલી પૂણી, એક પૂણીનું વજન કેટલું હોય? કશું નહીં, એકદમ મામૂલી, હલકું, ફૂલ. 1-2 ગ્રામ હોય હવે એની સામે. આપણું તો એટલું નહીં. ના. પેલી તો પૂણી તો દેખાય ખરી, હા. અહીં દશા દેખાય આપણને. હા. અહીં તો કશું નથી ને આપણે હવામાં ઉડતા આવીએ. હા. એટલે અહીંયા કવિરાજે કહ્યું કે મરમ અલખના પ્રદીપ પ્રકાશી.
અલગ નિરંજન એવો જે આત્મા છે હા તે કે આનું મર્મ જ્ઞાન પ્રકાશ રૂપે ખુલ્લો કરી આપ્યો આપણને. બરાબર. પ્રદીપ એટલે દીવો એમ હમ પ્રકાશિત કરી આપ્યો આખો. બરાબર. એટલે ત્યાં આગળ આપણને દાદાએ શું કર્યું હમ તો કે બધા શાસ્ત્રોનો સાર અર્ક કાઢીને આપણને પીવડાવી દીધો 9 કલમો સ્વરૂપે. બરાબર. હું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થયું એટલે શું થયું તે કસાયોની હોડલી મજધારે દુબાવી. ક્રોધ માન માયલોભની હોડી હતી હા એ વચ્ચે સમુદ્ર વચ્ચે જ ડૂબી ગઈ એમ. ડૂબી ગઈ ફરી કોઈ દિવસ પાછી આવે નહીં એવી રીતે એટલે બીજી રીતે કહીએ તો કે ભાઈ એ શું થયું કસાયો બધા સમેટાઈ કે દીધા. ડૂબી ગયા એટલે ખલાસ થઈ ગયા. એટલે ભગવાનની ભાષા મહાત્માઓને ક્રોધ માન માયલોભ રહ્યા નહીં એમ. ના તો એ રહ્યા નહીં એટલે શું થયું તો કે એ અંજન કેવું કર્યું તો કે જ્ઞાનનું અંજન કર્યું. બરાબર. જ્ઞાનાંજન એ પરમાનંદ. પરમાણુ. તો કે એ અંજન શું કરે તો કે અંદરનો પરમાનંદ ખુલ્લો કરતું જાય હા કે હે દાદા જય સચ્ચિતાનંદ. કે ખુલ્લું થતું એટલે અહીંયા સચ્ચિતાનંદ વર્ત્યા કરે. ફાઇલ નંબર 1 ને હમ અનુભવમાં આવે હા મહિલા ભગવાનની દશા. બરાબર. એટલે ત્યાં ફાઇલ નંબર 1 ને અંદર રહ્યા કરે કે મારે આવા ચોખ્ખા થઈ પ્યોર થઈ જવું છે. બરાબર. જ્ઞાની પુરુષના વત્સલ પ્રેમે આનંદ ઉત્સવ ઉરમાં ઉભર્યા. જ્ઞાની પુરુષનો પ્રેમ કેવો હોય તો કે વાત્સલ્ય વાળો હોય. બરાબર. કે વાત્સલ્ય કેવું તો કે કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા વિનાનું. હમ ગરજ માને હોય કે છોકરાને હોય. માને હોય. તો કે એવું અહીંયા આપણને આ જ્ઞાનની કે દાદાની કોઈ ગરજ હતી નહીં. પણ દાદાએ આપણને શોધ્યા છે. આપણે દાન શોધવા નતા ગયા. મારો અનુભવ તો એવું કહે છે બરાબર છે. તો કે દાદાએ આપણને શોધ્યા છે. બરાબર છે. મારો અનુભવ એવું જ કે છે. ઘેર આવીને શોધ્યો હતો. હા તેવું જ છે. પણ એવું જ છે. મને ઘેર આવીને હોદ્યા પહેલા તો ઓબ્ઝર્વ કરતા અને પછી હોદ્યા. હમ રસિકભાઈ એવી રીતે જ અમને ઓબ્ઝર્વ કર અને પછી કહે છે એમણે કહ્યું મને લાગ્યું કે એમને લઈ જવા જેવા છે. હમ જોડે અંદરથી મને એવું થયું કે ભાઈ ગમે તે જે કોઈ સાધુ હોય મહાત્મા હોય કે જે સત્પુરુષ હોય એ બધા વંદનીય તો ખરા જ ને. એટલે મેં કહ્યું ચલો ગમે જે હશે પણ આપણે એક વખત તમે કહો છો આટલું તો મારે આવવું છે, મારે જોવું છે, હું અનુભવ કરું એમ. હમ એટલે એ દાદાએ શોધ્યા ને હા તો હોદીને ઘેર બાયણું એટલે બીજી રીતે કહ્યું ને કે ભાઈ તીર્થંકરો હોય ને એ સંપૂર્ણ વિતરાગ હોય. બરાબર. એ હોદવા ના જાય. બરાબર. આપણને હોદતા આવે નહીં. હા તો કે અહીંયા દાદા કેવા હતા કે ખટપટિયા વિતરાગ હતા. ત્યાં વિતરાગ. હા કે ભાઈ જે 4 ડિગ્રી બાકી હતી લઈ જવા છે, ઉદ્ધાર કરો છો, ખટપટ એમને એવી અંદર રહ્યા કરે. જે 4 ડિગ્રી બાકી હતી એના આધારે ખટપટ હતી. બરાબર. તીર્થંકર 360 ડિગ્રી પૂરી થઈ ગઈ એટલે અમને ખટપટ હોય નહીં. બરાબર. તો કે એમનો દાદાનો જે આપણી ભાષામાં એવું કહેવાય કે વાણિયા કહેવાય. આપણી ભાષામાં વાણિયાનો બાપ કહેવાય. હા કે ભાઈ કશું દખલ ના કરું, તારી મેં તો તાર આવું હોય તો આય. વાણિયાનો વાણિયા છે એવું કે દાદા. એટલે અહીંયા શું છે કે દાદાને કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા નથી આપણી જોડે. બરાબર. કોઈ પણ જાતનું એક્સપેક્ટેશન નતું. વન વે પ્રેમ વરસાવે દાદા. બરાબર. ને એને આધારે આપણને શું થયું કે આનંદ ઉત્સવ ઉરમાં ઉભર્યા.
બરાબર. તો રોજ આપણે માટે દિવાળી જ છે ને. હા. સ્વામી સિમંદરી શ્રી કરુણાએ, કે દાદા ભગવાનના નિમિત્તે સિમંદર સ્વામીએ જે પાવર ઓફ એટર્ની અમને આપેલી હતી, હા. એના આધારે સિમંદર સ્વામીની કરુણા એમના નિમિત્તે વરસી રહી છે. બરાબર. અકરમ સ્વયંમાં જય જયકારી. સમજાય? સ્વયંમાં. સ્વયંમાં એટલે ઇટસેલ્ફ. બરાબર. અકરમ કે નવા કર્મોના બીજ પડે નહીં, જૂના કર્મોનો નિકાલ થતો જાય. થતો જાય. એટલે શું થયું તો કે અહીંયા જય જયકાર થઈ ગયો. બરાબર. શેનો? માયલા ભગવાન. બરાબર. ફાઇલ નંબર 1 નો નહીં, એમ પટેલનો નહીં. ના. તો કે આ કેવું ગજબનું પદ હતું કે આપણને ટ્રાન્સફોર્મેશન કરી આપ્યું. વિનાશીમાંથી અવિનાશીમાં બેહાડી દીધા. હા. અકલ્પનીય દશામાં બેસાડી દીધા. બરાબર એની છે. કલ્પના કરી શકીએ નહીં એવી હા. દશામાં બેહાડી દીધા. હા. કેટલા કલાકમાં? તો કે 1 કલાકમાં. એક જ કલાકમાં. અનંત અવતાર જે ઠેકાણું પડ્યું નતું એનું 1 કલાકમાં સાટું વાર દીધું. તો કે હવે શું તો કે હવે ના ફાઇલ નંબર 1 ને કહું, મિનસને કહું, હવે કાચો ના પડીશ કે. બરાબર છે. તો કે આ 1 અવતારમાં તારે અનંત અવતારનું સાટું વારવાનું છે. જે અનંત અવતાર જે ખોટ કરતો લાયો હતો તું, હા. ખોટવાળી બેલેન્સ શીટ લાવ્યો તો એ 1 અવતારની છે. એટલે અનંત અવતારની ખોટવાળી બેલેન્સ શીટ છે. તારે અત્યારે આ અવતારમાં દાદા ભગવાન તને મળ્યા છે, જ્ઞાન તને હાથમાં આપી દીધું, થેરીમાં આપી દીધેલું છે. હમ. કે હવે તું એની એ સમજણ એવી પાકી કરી લે, એવી કેળવી લે કે જેના આધારે તારો દી વરી જાય બરાબર. ને કામ કાઢી લે તારું. હાજી બરાબર છે. ને એ કામ નીકળી ગયું તો ઉજવો આત્મદેવ દિવાળી થઈ જાય. પછી ઉજવવી પડે નહીં આપણે, ના. થઈ જ જાય. થઈ જાય. બોલો બીજું કઈ પૂછવું છે આમાં? ના બસ સરસ. આખો થોડ બહુ સરસ પાડ્યો. જ્ઞાને કરીને બધી આખી શબ્દે બધું. મને તો છે ગુજરાતી બહુ આવડે નહીં. તો પેલું સ્કૂલમાં ભણેલા એટલું, બાકી બીજું કઈ ગતાગમ પડે નહીં. બરાબર. પણ જે છે એ કોનું છે તો કે દાદાનું છે, આપણું કશું નથી. બરાબર છે. પણ તમે તમારી રીતે તમે જે મંથન કર્યું, આત્મમંથન કર્યું, એનો લાભ મળે ને કોઈ અમને? મંથન કર્યું નથી. આ તમે હમણાં પદ આવ્યું એટલે મેં સામે વાત કરી તમારી. તમને અંદર જે સ્ફૂરતું હોય. એ તો એ તમારી જોડે વાત કરતા જે ચાલ્યું એ વાત કરી લીધી મેં. તો મને તો એવું બેસીને મંથન કરવાનું કઈ અંદર ચાલે જ નહીં, તો ઊભું જ ના થાય. બરાબર. બરાબર ઉમેશભાઈ? હા સરસ. બરાબર છે. જય સચિદાનંદ. હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. મિનેશાજી ત્રિમંત્ર બોલાવો. ઉમેશભાઈ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આય રિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌ પાવપણાસનો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય મહાત્મા. હવે સચ્ચિદાનંદ પછીનો સ્વામી. પ્રોગ્રામ કાલે સવારના આપણે 6:30 વિધિમાં મળીશું. તો જય સચ્ચિદાનંદ. વિનેશાનંદજી, હાર્દિકભાઈ.